بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پس پردہ میں آپ کو خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ 2016 میں میرے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا۔ وہ لڑکا پاکستان سے فیصل آباد گوجرا کے نواحی گاؤں کا تھا۔ ہم اس وقت دونوں کھجوروں کے باغات میں نوکری کرتے تھے اور رات کو باہر سوتے تھے، کیونکہ وہاں بجلی میسر نہیں تھی۔ وہاں سانپ کثرت سے تھے اور ہم نے چیل کی لکڑی والا ایک کھمبا جسے ہمارا کفیل بہت دور سے گاڑی کے پیچھے کھینچ کے لایا تھا، اس کے 4 ٹوٹے کر کے ہم نے اونچا سا پھٹا بنایا ہوا تھا اور اس پھٹے کے اوپر گدے ڈال کر سوتے تھے، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور کھجوروں کے باغات میں سانپ بہت ہوتے تھے اور رات کو سانپ دندناتے پھرتے ہوتے تھے۔ ایک سانپوں کا ڈر ہوتا، دوسرا مچھر کاٹتا، تو رات 1-2 بجے تک نیند نہیں آتی تھی۔ تب ہم دونوں ایک دوسرے کو دنیا جہاں کے قصے سنایا کرتے تھے اور ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔ اس لڑکے کا نام بسم اللہ تھا، اچھا لڑکا تھا۔ ایک دن ایسے سانپوں کے قصے چل رہے تھے کہ بسم اللہ کہنے لگا کہ یہ سانپ تو کچھ بھی نہیں، یہاں پہ تو صرف تیر سانپ اور کھپرا سانپ کی 2 اقسام ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں تو بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ باتوں باتوں میں بات ناگ کی چلی تو بسم اللہ کہنے لگا، ایک ناگ سانپ میرے ابو کا دوست بن گیا تھا اور میرے ابو کو بہت فائدے دیے تھے اس ناگ نے۔ مجھے ناگ کی داستان دلچسپ لگی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا، بسم اللہ تفصیل سے سناؤ ساری داستان۔ اور پھر ہم دونوں نے سگریٹ کی ڈبی سیدھی کی اور دونوں نے سگریٹ سلگا لیے، اور پھر بسم اللہ نے ناگ کی داستان کچھ یوں شروع کی۔ چونکہ داستان بسم اللہ کے ابو کی ہے تو یہاں میں اس کے ابو کی زبانی ہی تحریر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور داستان کی دلچسپی بھی برقرار رہے۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں اور بسم اللہ کے ابو کی زبانی ہی ناگ سے دوستی کی داستان سنتے ہیں۔ میرا نام مبارک علی ہے اور میں فیصل آباد گوجرا کے نواحی گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہم 2 بھائی تھے جبکہ ہماری کوئی بہن نہیں تھی۔ ہماری 6 ایکڑ زرعی زمین تھی۔ بڑا بھائی ایسے آوارہ گردی کرتا تھا اور اس میں زمینداری کرتا تھا۔ راتوں کو فصلوں کو پانی لگانا دیہاتوں میں عام سی بات ہے۔ ہماری پانی کی باری بھی 6 ماہ دن کو ہوتی تھی اور 6 ماہ رات کو۔ ہماری زمینوں کے ساتھ 3-4 ایکڑ میں ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا اور یہ ٹیلا کسی فوجی کی لاٹ میں تھا اور وہ فوجی خود کوہاٹ سائڈ کا تھا۔ اس کی 12 ایکڑ زمین تھی جو کہ 8 ایکڑ آباد تھی اور 4 ایکڑ میں ریت کا ٹیلا تھا اور بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں، تب بھی ان 4 ایکڑ کو آباد کرنا مشکل تھا۔ اس ٹیلے کے عقب سے سرکاری نالا پانی کا گزرتا تھا جو کہ ہماری فصلوں کے بعد آگے والی زمینوں کو بھی پانی دیتا تھا۔ ساون کا مہینہ تھا اور بہت ہبس و گرمی تھی سارا دن۔ پھر شام کے وقت نہ جانے کہاں سے سیاہ بادل چھائے اور ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ بارش ایسی برسی کہ عشاء کی اذانیں ہونے لگ گئیں، لیکن بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ علاقے کے لوگوں نے دوبارہ اذانیں دینے شروع کی تاکہ بارش رکے۔ خیر بارش رک گئی اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اسی رات ہماری پانی کی بھی باری تھی۔ ابو نے مجھے کہا کہ ایسا کرو کہ نہر پہ جا کے موگے میں کوئی کپڑا ٹھونس دو اور جب ہماری باری ختم ہو جائے تو کپڑا نکال لینا، کیونکہ فصلوں کو تو اب پانی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ گوڈے گوڈے پانی تو پہلے کھڑا تھا۔ اور سب لوگ ایسا ہی کر رہے تھے کہ موگے میں کپڑا ٹھونس کر اپنی باری ختم کرتے تھے۔ میں نے بھی ایک کھیس اٹھایا اور نہر پہ چلا گیا۔ بارش برس کے تھم گئی تھی اور آسمان صاف ہو گیا تھا۔ چاند کی 14ویں کی رات تھی اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں نے نہر پہ جا کے اپنی پانی کی ٹائم پہ موگے میں کپڑا ٹھونس دیا اور سوچا کہ فصلوں کو ایک چکر لگا کے دیکھ لوں تو بارش کا پانی کتنا جمع ہوا ہے۔ 1981 کا زمانہ تھا۔ اس وقت یہ بجلی والی ٹارچیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ سعودی عرب سے حاجی ٹارچیں لے کر آتے تھے۔ ان ٹارچوں کے سیل ڈالے جاتے تھے۔ میرے پاس بھی سیل والی ٹارچ تھی اور میں نے ٹارچ روشن کی ہوئی تھی اور سرکاری نالے کے اوپر اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں اپنی زمین کے ساتھ ریت کے ٹیلے کے عقب سے گزرنے لگا تو مجھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹارچ ریت کے ٹیلے کی طرف گھمائی تو میرا تو سانس ہی رکنے والا ہو گیا، کیونکہ مجھ سے کچھ فاصلے پہ 8 یا 9 فٹ کے 2 سیاہ ناگ آپس میں ملاپ کر رہے تھے۔ میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ ناگ اگر چاند کی 14ویں کو ملاپ کر رہے ہوں تو ان کے اوپر کوئی کالے رنگ کا کپڑا ڈال دیں تو وہ بندے کو یا ناگ منی دے جاتے ہیں یا ہر بیماری کا علاج ہوتی ہے اور بندے کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ میرے اوپر بھی شال نما لنگی تھی۔ مجھے سوجی کہ میں ان کے اوپر شال ڈال دوں شاید مجھے بھی مالا مال کر دیں۔ پھر مجھے ڈر بھی لگا کہ کہیں غصے میں آ کر مجھے کاٹ ہی نہ لیں، کیونکہ دونوں ہی بہت بڑی بلائیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ ایسا موقع بار بار کہاں ملتا ہے۔ اللہ کو یاد کیا اور چھلانگ لگا کے نالا عبور کر گیا اور دھیرے دھیرے ان ناگوں کے پاس جانے لگا۔
टॉर्च की रोशनी भी उन पे सीधी रखी। वो दोनों नाग फुल मस्ती में थे और कभी ऊपर उठते, कभी एक दूसरे से लिपट जाते, कभी ज़मीन पे लेट जाते। मैं डरते डरते करीब जाके अपनी शाल उनके ऊपर डाल दी और वापस पलट के नाला अबूर कर आया। मैंने सोचा कि आगे फसलों को देख के आता हूँ, फिर वापसी पे नागों को देखूंगा। मैं आगे फसलों का चक्कर लगाया और वापसी उसी जगह पे आ गया। मुझे शाल में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन मैं शाल उठा भी नहीं सकता था। मैंने सोचा कि अब घर पानी की बारी ख़त्म होने के बाद घर चला जाता हूँ और फजर के बाद वो फूटते ही आऊँगा और शाल उठा के ले जाऊँगा। दिल ही दिल में खुश था कि शाल में नाग ज़रूर नागमनी छोड़ जाएंगे। मैंने पानी की बारी ख़त्म की और नहर के मोगे से अपना खेस निकाल के घर चला आया। फजर के वक्त उठा और नमाज पढ़ के खेतों की तरफ निकल आया और खुशी खुशी शाल की तरफ बढ़ रहा था। देखूं तो सही, बुजुर्गों की बात कहाँ तक सच है, क्या वाकई मेरी शाल में नागमनी पड़ी होगी। धीरे धीरे मैं रेत के उस टीले की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे रात को नाग और नागन मिलाप कर रहे थे। नहर की पटड़ी से उतरकर जब मैं नाले पर चढ़ा और दूर से ही नजरें उस जगह पर गाड़ दी जहाँ पे रात को नाग और नागन मिलाप कर रहे थे, लेकिन मुझे दूर से ही झटके लगने शुरू हो गए थे। करीब पहुंचकर जब उस जगह पर देखा जहाँ पे नाग और नागन रात को मिलाप कर रहे थे, वहाँ पे मेरी शाल थी ही नहीं। मैं नाला अबूर करके उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे रात को नाग और नागन मिलाप कर रहे थे। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि मेरी शाल आखिर कहाँ गई, कहाँ पर है। दिल में हज़ार वसवसे आते थे कि शायद कोई दूसरा आदमी मेरी शाल उठा ले गया हो। फिर मैंने सांपों की लकीर देखी, लेकिन रात को चूंकि बारिश ज़ोरों की हुई थी इसलिए भीगी रेत पे लकीरें भी नहीं थी। फिर भी मैंने थोड़ा इधर उधर घूम कर निगाहें दौड़ाई तो मुझे दूर एक झाड़ी में मुझे शाल का कोना फंसा नजर आया। मैं भाग के उस तरफ गया और देखा तो मेरे औसान खता हो गए। ये एक बिल थी जो कि झाड़ी के वस्त में थी और मेरी शाल आधी से ज़्यादा उस बिल में घुसी हुई थी। बस एक कोना शाल का बाहर था। मैं समझ गया कि मेरी शाल नाग और नागन ही लेकर आए हैं। मैंने डरते डरते अपनी शाल का कोना पकड़ के बाहर खींचा तो मैं हैरान रह गया। मेरी शाल के साथ सोने के तावीज़ बाहर आए थे, जिसे मकामी ज़बान में तोबड़ी कहा जाता है और शादी के वक्त दुल्हन को पहनाई जाती है। किसी इलाके में 5 तवीतड़ियाँ दुल्हन को पहनाई जाती हैं, किसी इलाके में 7 तवीतड़ियाँ पहनाई जाती हैं। मैंने गिनती की तो वो 7 तवीतड़ियाँ थी, खालिस सोने की। मैंने डरते डरते वो तवीतड़ियाँ उठा के जेब में डाल ली और शाल उठा के घर आ गया। मुझे अब यकीन हो गया था कि नाग और नागन इसी बिल में है जो झाड़ी के वस्त में है। 8 दिन के बाद मेरी पानी की बारी थी और मैं रात को पानी लगाने खेतों में चला गया। चांद की 23-24 तारीख थी, इसलिए रात अंधेरी थी। मैंने कपास की फसल को पानी छोड़ के नाले के ऊपर ही बैठ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे पास ही सरसराहट महसूस हुई। मैंने टॉर्च की रोशनी की, मेरे औसान खता हो गए। काला सियाह नाग मुझसे 2 कदम के फासले पे कुंडली मार के बैठा हुआ था। मैं पहले तो डर गया, लेकिन फिर मुझे हौसला हुआ कि अगर नाग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो पहुंचा सकता था, लेकिन वो मेरे पास आकर कुंडली मार के बैठ गया है। मुझे अब रश्क सा होने लगा था कि नाग मेरा दोस्त बन गया है, क्योंकि नागन के साथ मिलाप के वक्त मैंने उनके ऊपर शाल डालकर उनकी पर्दापोशी की थी और बदले में उन्होंने मुझे 7 सोने के तावीज़ दिए थे। मैंने नाग के बारे में किसी को भी नहीं बताया था और ना तवीतड़ियाँ के बारे में। पानी लगा के घर आ गया था। दिन को भी कभी मैं खेतों में जाता तो शायद नाग को मेरी बू आ जाती। नाग कहीं ना कहीं से नमूदार हो जाता और मेरे बिल्कुल पास आके बैठ जाता। मुझे अब नाग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं समझ गया था कि नाग मेरा दोस्त बन गया है। कुछ दिनों बाद एक शादी थी साहिवाल के साथ हड़प्पा के पास गांव में, और मैंने उस शादी में शिरकत की थी तो मुझे वहां एक बूढ़ा सा जोगी नजर आया जो कि काले नाग का तमाशा दिखा रहा था। जोगी का नाग बिल्कुल मेरे दोस्त के नाग जैसा था। तमाशा ख़त्म हुआ तो जोगी जाने लगा। मैंने बूढ़े जोगी से गपशप लगाई तो जोगी मेरा दोस्त बन गया। मैंने जोगी से पूछा, आप रहते कहाँ पर हो? बूढ़े जोगी ने बताया कि वो ये गांव छोड़ के आगे हमारी झुग्गियों की बस्ती है, वहाँ पर मैंने ऐसे ही जोगी से वादा कर लिया कि मैं रात को आपके पास आऊँगा, गपशप करेंगे। बूढ़े जोगी ने कहा कि बिस्मिल्लाह आ जाना। मैंने जोगी से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि हमारी बस्ती में आकर किसी से अल्लाह जवाया जोगी का नाम पूछ लेना, आपको बता देंगे। और जोगी चला गया। शाम को शादी ख़त्म हुई तो मैं एक लड़के को मोटरसाइकिल पे साथ लेकर जोगियों की बस्ती में चला गया।
اللہ जवाया जोगी का घर पूछा तो एक लड़के ने बताया कि वो सामने वाला घर है। मैंने अल्लाह जवाया जोगी के दरवाजे पे दस्तक दी तो अल्लाह जवाया के बेटे ने दरवाज़ा खोला और पूछा कौन हो। मैंने अपना तारुफ करवाया और साथ हवाला दिया कि फ़लाँ गांव से आए हैं। तो उसके पीछे से अल्लाह जवाया जोगी की आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। हम अंदर चले गए तो अल्लाह जवाया जोगी ने हमें सहन में ही चारपाई पे बिठा लिया। खाने का पूछा लेकिन हमने वलीमा खाया हुआ था, खाने की तलब नहीं थी। अल्लाह जवाया ने अपनी बीवी को चाय का आर्डर दिया और हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ। बातों बातों में मैंने काला नाग की बात छेड़ दी क्योंकि मैं दरअसल आया ही काले नाग की मालूमात लेने ही था। बूढ़े जोगी ने बताया कि काला नाग दोस्त सांप होता है। ये कभी भी बिला वजह इंसान को काटता नहीं जब तक उसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। अगर आपने काले सांप को छोटी सी कंकरी भी मार दी तो फिर ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप 7 तह में छुप जाएं, ये अपना बदला ज़रूर लेता है। बूढ़े जोगी ने एक वाक़या सुनाया कि बखर से एक आदमी आया था मेरे पास, उसने नागन मार दी थी सावन के महीने में और नागन उसके आदमी के पीछे लग गया। आदमी जहाँ भी जाता नाग वहाँ पहुँच जाता। वो आदमी बहुत परेशान हो गया और किसी तरीके भागता भागता इधर मेरे पास आ गया था और उसी चारपाई पे हम दोनों बैठे थे। वो आदमी रो रो कर बता रहा था कि मैंने नागन मार दी लेकिन अब नाग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैंने उसको दूध का गिलास दिया पीने के लिए लेकिन उसने दूध का गिलास नीचे ज़मीन पर रख दिया कि पहले बात पूरी कर लूँ फिर दूध पीऊँगा। वो कहता कि अब नाग कैसे मेरा पीछा छोड़ेगा। वो रोने लग गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और नाग पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने उससे कहा कि आप इस नाग से माफ़ी मांग लें। वो झट से बोला कैसे माफ़ी मांगूं। मैंने उससे कहा कि आप उस नाग को कहें कि आप अपने गोगे पीर के वास्ते मुझे माफ़ कर दें क्योंकि काला नाग अपने गोगे पीर का बहुत इताअतमान मुरीद है। ये गोगे पीर के नाम पे रास्ता बदल लेता है और अपने दुश्मन को मुआफ़ कर देता है। उस आदमी ने ऐसा ही किया, हाथ बांध के उसने वही अल्फाज दोहराए कि मुझे माफ़ कर दो गोगे पीर के वास्ते। जब वो आदमी बात ख़त्म कर चुका तो मैंने उससे कहा कि अब दूध उठा के पी लें, लेकिन जैसे ही उसने दूध उठाने के लिए हाथ नीचे किया तो दूध का गिलास उल्टा पड़ा था। मैंने लालटेन की रोशनी करके जब देखा तो दूध का रंग नीला हो चुका था। मैंने उस आदमी को कहा कि जाओ तुम्हारी जान बख्शी गई है। वो नाग तुम्हारे पीछे बखर से यहाँ साहिवाल तक आया था और जिस चारपाई पे हम बैठे हैं उस चारपाई के नीचे आके बैठ गया था और नाग ने अपना जहर तुम्हारे दूध में डाल दिया था। तुम दूध पीते तो 1 मिनट में ही मर जाते और मैं जोगी होने के बावजूद भी तुम्हें ना बचा पाता, लेकिन आपने नाग को गोगे पीर का वास्ता दिया है तभी नाग ने आपको माफ़ कर गया। मेरे तो होश ही उड़ गए कि काला नाग इंतकाम लेने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। मैंने फिर बूढ़े जोगी से पूछा कि सांप काटते किस मौसम में हैं। जोगी ने बताया कि सांप सिर्फ साल में 3 माह काटते हैं, हाड़, सावन और भादों, क्योंकि ये 3 माह सांप अपनी बिलों से बाहर निकलकर मस्ती करते हैं। हाड़ के महीने में ये अपनी जोड़ी ढूंढते हैं और सावन में मिलाप करते हैं और फिर भादों तक साथ साथ रहते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। जोगी ने मजीद बताया कि नागन सिर्फ 1 साल में 7 बच्चे इकट्ठे पैदा करती है और जो 7 बच्चे पैदा होते हैं वो बालिग होने तक करीब करीब ही रहते हैं। फिर जब बालिग हो जाते हैं तो अपनी अपनी जोड़ियां बना लेते हैं। जोगी ने मजीद बताया कि सावन और भादों ये 2 माह कोई भी सांप मारना नहीं चाहिए क्योंकि सावन भादों में ये जोड़ी होते हैं और अगर एक को मारा जाए तो दूसरा उसके इर्द गिर्द ही होता है, वो बदला लेता है। फिर मैं असल मुद्दे की तरफ आया कि बाबा जी नाग जो होता है ये नाग मनी कैसे देता है। तब जोगी बाबा ने कहा कि नाग मनी हर नाग में नहीं होती, ये सिर्फ चंद खास नागों में होती है और नाग मनी की खासियत ये है कि नाग मनी मन का होता है और किसी भी मरीज़ को पानी में घोलकर पानी पिला दें तो मरीज़ फौरी तंदुरुस्त हो जाता है। बाकी जिस किसी के पास नागमनी हो तो दौलत बहुत आती है उसके पास और दूसरा दुनिया का कोई भी सांप उसे नहीं काटता। अगर किसी और को सांप ने काट लिया तो इस नागमनी को पानी में घोल कर पानी पिला दें तो मरीज़ ठीक हो जाता है। मैंने जोगी से पूछा कि बाबा ये नाग अपनी नागमनी देते कैसे हैं या कैसे इनसे नागमनी हासिल की जाती है। तब जोगी बाबा ने कहा कि चांद की पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक वो 2 प्याले दूध रखना पड़ता है। जहाँ ये इल्म हो कि यहाँ ये नाग रहता है और चांद की 14 तारीख को नाग और नागन जब मिलाप करते हैं तो दोनों में से कोई एक अपनी नागमनी उस प्याले में छोड़ जाता है। वो इनाम दे जाते हैं दूध पिलाने वाले को। अगर जब तक बंदा पाक साफ रहे और नागमनी से कोई नाजायज़ काम ना कर ले तब तक नागमनी फ़ायदा देती है। जब बंदा किसी गलत काम में पड़ जाए तो नागमनी फिर अपने नागमनी वापस ले लेते हैं।
جیسے جنات کے پاس غائب ہونے کا علم ہوتا ہے، ایسے سانپوں کے پاس سونگھنے کا علم ہوتا ہے۔ جوگی بابا کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایک ناگ میرا دوست بنا ہوا ہے، میں یہ راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔ جوگی بابا سے طویل ملاقات کے بعد ہم واپس آ گئے اور صبح میں سائیوال سے واپس اپنے گھر گوجرا آ گیا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو میں اپنے دوست ناگ کو دودھ کے پیالے رکھوں گا، ہو سکتا ہے مجھے ناگ منی دے دے۔ میں بازار سے 2 مٹی کے پیالے لے آیا اور چاند کی پہلی تاریخ تھی اور ایک بالٹی میں دودھ ڈال کے پیالے لے کر اس ریت کے ٹیلے پہ جہاں پہ جھاڑی تھی میں شال پھنسی ہوئی تھی وہاں پہ پیالے رکھ کے دودھ سے بھر دی اور گھر آ گیا۔ صبح جا کے دیکھا تو پیالے خالی تھے۔ 14 دن لگاتار میں دودھ کے پیالے بھرتا رہا اور ناگ اور ناگن پیتے رہے۔ جب چاند کی 14 تاریخ تھی تو مجھے پورا یقین تھا کہ ناگ یا ناگن لازمی اپنی ناگ منی پیالے میں چھوڑیں گے۔ صبح جب میں نے جا کر دیکھا تو واقعی ایک پیالے میں ناگ منی پڑی تھی، بالکل چھوٹی سی، جیسے مونگ کی دال کا دانہ ہوتا ہے۔ میں نے پیالے اٹھائے اور گھر آ گیا۔ میں نے ایک پیالہ پانی کا بھر کے ناگ منی اس پیالے میں رکھ دی اور پیالے سے تھوڑا پانی اپنی والدہ کو دیا۔ اماں یہ پانی پی لیں، آپ ہر وقت کہتی ہیں کہ گھٹنے درد کرتے ہیں۔ اماں پانی پی کر بالکل ٹھیک ہو گئی اور بھاگ بھاگ کر مویشیوں کو چارہ ڈالتی۔ پھر بہت سے مریضوں کو ناگ منی کا پانی پلایا گیا، سب کے سب مریض ٹھیک ہو گئے۔ بہت دنوں تک وہ ناگ منی میرے پاس رہی اور بہت فائدہ دیتی رہی، کبھی روپیہ پیسہ ختم بھی نہ ہوتا۔ پھر زوال تب آیا جب ہمارے گاؤں میں ایک گھر میں میرا آنا جانا ہو گیا اور اس گھر میں کوئی مرد نہ تھا، 4-5 عورتیں ہی تھیں اور اس گھر میں میرے ناجائز تعلق بنا بیٹھا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ دنوں بعد مجھے چوٹ لگی اور ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور میں چارپائی پہ پڑا تھا۔ میں اماں کو کہتا کہ مجھے وہ پیالے سے پانی ڈال کے دے جس پیالے میں ناگ منی تھی، وہ پانی بھی میرا درد کم نہیں کرتا۔ پھر 2-3 دن بعد ایک روز فجر کے وقت وہ ناگ جو میرا دوست تھا ہمارے گھر آیا، اس نے اپنی ناگ منی دوبارہ نگل کے حلق میں اتار لی اور جاتے جاتے میری چارپائی کے ایک پاؤں کو زور سے اپنی دم مار کے مجھے جگایا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھا تو ناگ بہت غصے میں تھا اور پھنکار مارتا تھا تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا، صرف اس کی دم ہی زمین پہ رہ جاتی تھی۔ 3-4 منٹ تک ناگ میرے ساتھ غصہ کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ہماری دہلیز پار کر گیا۔ میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی تھی، میں اپنے کھیتوں میں بھی جاتا تھا اور اس ٹیلے کے بھی، لیکن مجھے وہ دوبارہ ناگ نظر نہیں آیا۔ شاید ناگ اور ناگن یہ علاقہ چھوڑ گئے تھے یا پھر ناگ میری غلطی کی وجہ سے میرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میری ذرا سی غلطی میرا بہت بڑا نقصان کر گئی، میں ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو گیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔